Let's see some English moral story with Marathi meaning. Hello lovely kids, let's read the story The Clever Crow. English moral story with Marathi meaning. हुशार कावळा. Firstly, welcome to PK's Learning, and for easy solutions, don't forget to subscribe the channel for kids education. Once a crow was very thirsty. एकदा एका कावळ्याला खूप तहान लागली होती. He flew here and there in search of water. तो पाण्याच्या शोधात इथे तिथे उडू लागला. At last he saw a pitcher. शेवटी त्याने एक घागर पाहिली. He flew to it and looked inside. तो त्याजवळ उडून गेला आणि आतमध्ये त्याने पाहिले. There was a little water in it, but it was at the bottom of the pitcher. त्यात थोडी पाणी होते, पण ते घागरीच्या अगदी तळाशी होते. He could not reach it, but he did not lose hope. तो त्यापर्यंत पोहोचू शकत नव्हता, पण त्याने तरीही आशा सोडली नाही. He was clever. He used his patience and intelligence. He brought some pebbles in his beak. तो हुशार होता. त्याने त्याचा संयम आणि बुद्धिमत्ता वापरून त्याच्या चोचीत काही खडे आणले. खडे म्हणजेच काही छोटे दगड. He dropped them one by one into the pitcher. त्याने त्यांना एक एक करून घागरमध्ये टाकले. The level of the water rose slowly. Now he could reach it. He drank the water and saved his life. पाण्याची पातळी हळूहळू वर आली. आता त्याने पाण्यापर्यंत पोहोचून पाणी प्यायले आणि त्याने त्याचा स्वतःचा जीव वाचवला. Moral of the story: never lose hope. If we have willingness and determination, anything can be achieved. आशा कधीही सोडू नका. इच्छा व दृढ निश्चय असेल तर आपणास काहीही साध्य करता येते. Thanks for watching. Hello lovely kids, let's read the story The Lion and the Mouse. English moral story with Marathi meaning. सिंह आणि उंदीर. Once a lion was sleeping under a tree. एकदा एक सिंह एका झाडाखाली झोपला होता. A mouse came there and jumped on the lion's body. एक उंदीर तेथे आला आणि त्याने सिंहाच्या शरीरावर उडी मारली. It began to play there. तो तिथेच खेळायला लागला. The lion woke up and he caught the mouse in its paw. सिंह जागा झाला आणि त्याने त्याच्या पंजामध्ये उंदराला पकडले. He wanted to kill the mouse. त्याला उंदराला मारायचे होते. The mouse prayed the lion to spare its life. उंदराने सिंहाकडे त्याचे आयुष्य वाचविण्यासाठी प्रार्थना केली. इथे प्रार्थना म्हणजेच विनंती केली. It promised to help the lion one day. त्याने एक दिवस सिंहाला मदत करण्याचे आश्वासन दिले. The lion laughed but set it free. यावर सिंह हसला, पण त्याने उंदराची सुटका केली. त्याला सोडून दिले.
After some days, the lion was caught in a hunter's net. काही दिवसांनी सिंह एका शिकाराच्या जाळ्यात अडकला. He began to roar. The mouse heard his roaring and came there. तो गर्जना करू लागला. उंदराने त्याची गर्जना ऐकली आणि तेथे आला. It cut the net with its sharp teeth. त्याने त्याच्या तीक्ष्ण दातांच्या मदतीने ते जाळे कापले. Soon the lion was free. He thanked the mouse for its help. लवकरच सिंहाची सुटका झाली. त्याने मदतीसाठी उंदराचे आभार मानले. Moral of the story: The act of love and kindness never wasted. म्हणजेच मुलांनो, गोष्टीचे तात्पर्य असे की प्रेमाची कृती आणि दयाळूपणा कधीही वाया जात नाही, म्हणून नेहमी चांगलेच वागावे. आयुष्यातही आणि खेळातही. A hare and a tortoise were friends. एक ससा आणि एक कासव मित्र होते. Once they decided to run a race. एकदा त्यांनी धावण्याची शर्यत ठरवली होती. He who reached the mango tree first would win. Thanks for watching. Hello lovely kids, let's read the story The Fox and the Grapes. English moral story with Marathi meaning. Once there was a fox in the forest. एकदा एका जंगलात एक कोल्हा राहत होता. He was very hungry. त्याला खूप भूक लागली होती. He ran here and there in search of food. तो अन्नाची
अन्नाच्या शोधात इकडे तिकडे धावला. At last he saw a vineyard. शेवटी त्याने एक द्राक्षमळा पाहिला. He entered in it. There he saw bunches of grapes. तो त्यामध्ये गेला. तिथे त्याला दिसले द्राक्षाचे घड. The grapes were very high up from the ground. द्राक्षे जमिनीपासून खूप उंच होती, उंचावर होती. The fox jumped to get them. कोल्ह्याने त्यांना मिळवण्यासाठी उडी मारली. But he could not reach them. पण तो त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकला नाही. म्हणजेच त्या द्राक्षांपर्यंत तो पोहोचू शकला नाही. He jumped again and again, but failed. त्याने पुन्हा आणि पुन्हा उडी मारली, पण तो अयशस्वी झाला. He felt very sad. त्याला खूप वाईट वाटले. But he said to himself, the grapes are sour. I don't want sour grapes. I will find something better. And he went away. पण तो स्वतःलाच म्हणाला, द्राक्षे आंबट आहेत. मला नाही पाहिजेत आंबट द्राक्षे. मी यापेक्षा काही चांगले शोधेन. आणि तो तेथून निघून गेला. Moral of the story: It's easy to hate something which you cannot get because we deserve something better than that. म्हणजेच गोष्टीचे तात्पर्य असे की जे तुम्हाला अनेकदा प्रयत्न करून सहज मिळू शकत नाही, त्याचा कधी कधी तिरस्कार करणे सोपे असते, कारण आपण त्यापेक्षा चांगल्या गोष्टीसाठी पात्र असतो. म्हणून कधीही निराश होऊ नये. Thanks for watching. Hello lovely kids, let's read the story The Peacock and the Crane. English moral story with Marathi meanings. तर भेटूया मोर आणि क्रेन पक्षाला. There was a peacock who often boasted about his beauty. एक मोर होता जो अनेकदा त्याच्या सौंदर्याबद्दल बढाई मारत असे. Every day he walked to the banks of a river. तो दररोज नदीच्या काठावर चालत जायचा. Then he looked at his own reflections in water and say with pride, "Oh, what a beautiful bird I am! Look at my colorful tail." मग तो पाण्यात स्वतःच्या प्रतिबिंबाकडे पाहत असे आणि अभिमानाने म्हणजेच गर्वाने म्हणत असे, अरे मी किती सुंदर पक्षी आहे, माझी रंगीत शेपटी बघ. Once the peacock saw a crane on the banks of the river. एकदा मोराला नदीच्या काठावर एक सारस म्हणजेच क्रेन पक्षी दिसला. He said with a sneer to the crane, "Oh, you are so colorless bird. You have no beautiful and colorful feathers like mine." तो त्या सारस पक्षाला उपहासाने म्हणाला, अरे तू किती रंगहीन पक्षी आहेस. तुला माझ्यासारखे सुंदर आणि रंगीबेरंगी पंख नाहीत. The crane replied, "Of course, I don't have beautiful feathers like you." क्रेनने उत्तर दिले, नक्कीच तुझ्यासारखे माझ्याकडे सुंदर पंख नाहीत. But my feathers can make me fly high across the river, even if it is colorless. पण माझे हेच पंख मला नदी ओलांडून उंच उडवू शकतात, जरी ते रंगहीन असले तरीही. Can your colorful feathers make you fly high? तुझे रंगीबेरंगी पंख तुला उंच उडवू शकतात का?
बघा मुलांनो, सारस पक्षाने वाईट वाटून न घेता तसेच मोराला प्रत्युत्तर दिले. पीकॉक बिकेम स्पीचलेस आफ्टर क्रेन स्टेटमेंट. क्रेनच्या विधानानंतर मोर काहीच बोलू शकला नाही. He just kept looking at the flying crane. तो फक्त उडणाऱ्या क्रेन पक्षाकडे पाहत राहिला. So, what we learn from this story? Moral of the story: it is better to be useful than to be beautiful always. तात्पर्य: सुंदर असण्यापेक्षा उपयुक्त आणि कर्तृत्ववान असणे नेहमीच चांगले असते. म्हणूनच गोष्टीनुसार मोराप्रमाणे बाह्य सौंदर्याचा गर्व न करता सारस पक्षाप्रमाणे आपल्या कर्तृत्वावर विश्वास ठेवावा. थँक्स फॉर वॉचिंग. हॅलो फ्रेंड्स, we will read the story The Greedy Dog, English moral story with Marathi meanings. Short. Once a dog found a bone. एकदा कुत्र्याला एक हाड सापडले. He took it in his mouth. त्याने ते तोंडात घेतले. Then he went to a pool of clear water. मग तो स्वच्छ पाण्याच्या तलावाकडे गेला. There he saw his own reflection in the water. तिथे त्याला पाण्यात स्वतःचेच प्रतिबिंब दिसले. He thought that there was another dog in the water with a bone. त्याला वाटले की पाण्यात आणखी एक कुत्रा आहे, ज्याच्याकडेही हाड आहे. He was greedy. He wanted that bone too. तो लोभी होता, त्याला ते हाडही हवे होते. So he barked. म्हणून तो भुंकला. The bone in his mouth fell into the pool. आणि त्याच्या तोंडातील हाड तलावात पडले. The greedy dog lost it. He became sad and went away. लोभी कुत्र्याने ते गमावले, म्हणजेच हाड गमावले आणि तो दुःखी होऊन तेथून निघून गेला. Moral of the story: Never to be greedy. तात्पर्य: लोभीपणा कधीही करू नये. धन्यवाद. Thanks for watching. If this story is helpful to you, then please like, share and don't forget to subscribe the channel for new updates.